Good evening. I am Dr. Archana, Junior Consultant from SIMS Hospital Emergency Department. Today I am going to give you a short talk about Emergency Department and some awareness about how does an Emergency Department works. Before that, I would like to introduce myself. As I told you before, I am Archana. I have completed my MBBS and DNB and I have 11 years of experience and 7 years exclusively in the field of emergency and critical care department. I would also like to introduce our department in SIMS Hospital. Our emergency department is headed by Dr. Jairam, under whom we all work, doctors, staff nurses, paramedics, technicians, and also we have managers who work 24/7 in all 365 days. So today's topic, we are going to discuss something about emergency department, like which kind of patients are going to come to emergency department and who can come to emergency department and how this emergency works. So most of us would have seen every hospital, a tertiary care center especially, will have a unit called emergency room or a casualty, as many call it, and this particular department is open 24/7 with doctors and staffs. So in case of any medical attention or help required for the patients, they are there to guide you 24/7. So in this emergency department, what do? Here we take in the patients, we assess them, we tell them what is their problem, and depending upon the nature of their illness, we either tell them for the hospital follow-up, or we also tell them to go and seek medical attention in the OPD basis, depending upon the nature of their medical illness. So is it, the next question which comes in most of our mind is when to reach out to an emergency department. So this emergency department, as I told before, is open 24/7. So people who have any sudden distress, it can be in terms of many symptoms which I will be discussing in detail, they can reach out to the emergency department, and in emergency department we do the triaging. Triaging அப்படினு பாத்தீங்கன்னா முன்னுரிமை, அதாவது எந்த பேஷண்ட்க்கு நம்ம முன்னுரிமை கொடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு we have to evaluate and admit the patient further, and எந்த பேஷண்ட்டை நம்ம வந்து OPD பேசிஸில் ஃபாலோ பண்ண வைக்கலான்றது தான் நாங்கள் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்னும் இன் டீட்டெயில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற சில டாபிக்ஸ் வந்து மோஸ்ட் காமன் எமர்ஜென்சிஸ், அதாவது எந்த மாதிரி எமர்ஜென்சிஸ்க்காக patient come to hospital. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி பேஷண்ட், சப்போஸ் அவருக்கு வந்து ஒரு செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோ, செஸ்ட் பெயின், இல்லை ஒரு எக்ஸசிவ் ஸ்வெட்டிங், ஒரு பிரெத்லெஸ்னஸ், அதாவது மூச்சு விடுறது கஷ்டமாக இருக்குன்னா யூ ஹாவ் டு கம் டு எமர்ஜென்சி இமீடியட்லி. இங்கே வந்து வி ஹாவ் டு ரூல் அவுட் எனி பிளாக் இன் த ஹார்ட், அதாவது நம்ம இந்த ரத்த குழாய்கள் இருக்கு இல்லையா, ஹார்ட்டுக்கு போகிற ரத்த குழாய்களில் ஏதான பிளாக் ஏற்பட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குதான்றதை நம்ம அந்த பேஷண்ட்ஸில் எவாலுவேட் பண்ணுவோம். ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எமர்ஜென்சிக்கு வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 1 hour ஆஃப் தி ஆன்செட் ஆஃப் தி சிம்டம், அதாவது உங்களுக்கு செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆரம்பித்த உடனேவே நீங்கள் முன்னுரிமை கொடுத்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தீங்கன்னா, சப்போஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு, அதுக்கான இசிஜிலையோ இல்லை வேறு ஏதான முறையில் எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா we will do immediate revascularization techniques, அதாவது அந்த பிளாக்கை கரைக்கிறதுக்காகனா இமீடியட் டெக்னிக் நம்மளால் 1 hourக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா நம்மளால் பண்ணி யுவர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ஆல்சோ த ட்ரீட்மெண்ட் அவுட்கம் வந்து இட் வில் பி மோர் எஃபெக்டிவ் தேன் அ லேட் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ எனி பேஷண்ட் who is having a chest discomfort or a chest pain with a breathing difficulty or excessive sweating, please come to the emergency department as soon as possible. Get yourself evaluated. If it is going to be a heart attack, our department will take care and do the needful. So ஹார்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ தெர் ஆர் அதர் எமர்ஜென்சி லைக் ஸ்ட்ரோக். ஸோ ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக்கோட அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரோக்கோட அறிகுறிகள் வந்து சடன் சேஞ்ச் இன் த ஸ்பீச், அதாவது சில பேருக்கு வாய் கொளறுதுன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ தெர் வில் பி ஃபேஷியல் டீவியேஷன், அதாவது ஃபேஸ் வந்து ஒரு பக்கம் அவங்களுக்கு டீவியேட் ஆன மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ மெனி பேஷண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஆஃப் ஒரு சைடில் கையும் காலும் எங்களால் தூக்க முடியல ஆர் ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்றத அவங்க சொல்லுவாங்க.
ஈவன் சில பேர் நம்னஸாக இருக்குது, அதாவது கொஞ்சம் மரத்து போன மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஸ்ட்ரோக்கான அறிகுறிகள். ஸோ ஒரு 60 வயசுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் ஏதான பேஷண்ட்க்கு தென்பட்டாலோ நீங்கள் வந்து எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்க்கு உடனடியாக வரணும். வந்தீங்கன்னா we will assess you, we will confirm it is stroke with many investigations. அதாவது நம்மளுக்கு நிறைய இது இருக்குது. ஸோ சப்போஸ் இது உங்களுக்கு ஒரு பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் தான் அப்படின்னு உங்களுக்கு ப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னா we are having different treatment protocol. நீங்கள் இந்த சிம்டம்ஸ் ஆரம்பித்து ஒரு 4 மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரோக்கை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான மெடிசன்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஸ்ட்ரோக் இஸ் நத்திங் பட் அ கிளாட் இன் ஒன் ஆஃப் யுவர் பிரெயின் வெசல்ஸ். ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் ஆரம்பித்து நீங்கள் 4 மணி நேரம்குள்ளே வந்தீங்கன்னா அந்த கிளாட்டை கரைக்கிறதுக்கான மருந்துகளோ இல்லை அந்த கிளாட்டை வந்து ஆன்ஜியோ மூலமாக எடுக்கிறதுக்கான டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அகெயின் இந்த மாதிரி ஏதான சிம்டம்ஸ் யாரான ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ளீஸ் கம் இன் டு ஹாஸ்பிட்டல் as soon as possible for a better guidance and better management of that condition. So இது வந்து நான் சொன்ன heart condition and stroke are mostly common in elderly people or people who are above 50 years of age. So இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்ததுன்னா உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு வர வேணும். And next we deal with எல்டர்லி பீப்புள் எமர்ஜென்சிஸ். அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமன் எமர்ஜென்சி நாங்கள் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்க்குறது வந்து வயசானவங்க. இப்போது வயசானவங்களால் நிறைய விஷயம் சொல்ல முடியாது. ஸோ எப்போ வயசானவங்கள நம்ம எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்க்கு கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா when there is abnormal change in the behavior of the patient. அதாவது வீட்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க, திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தூங்குற மாதிரி இருக்காங்க, ட்ரௌசியாக இருக்காங்க, இல்லை ரொம்ப வந்து அவர் வந்து அக்ரெசிவாக இருக்காங்க அப்படின்னா உடனடியாக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்க்கு கூட்டிகிட்டு வரணும். அண்ட் ஆல்சோ வென்எவர் தெர் இஸ் அ ஃபால், அதாவது வயசானவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபால் ஆர் கீழே விழுறது வந்து ஒரு வெரி காமன் ஃபினாமினன் பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜ் அண்ட் ஆல்சோ அதர் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க விழுந்துட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து எதனால் விழுந்திருக்காங்க, மயக்கம் போட்டு விழுந்தாங்களா இல்லை வலிக்கு விழுந்தாங்களா, நீங்கள் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம அதை அசஸ் பண்ண முடியலாம். ஏன்னா இந்த அசஸ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். அண்ட் நாட் ஆல் பேஷண்ட்ஸ் who are sustaining a fall will have a fracture. At the same time fall can also occur due to other neurological causes. So இந்த ரெண்டும், இந்த ஃப்ராக்சர் இருக்குதா, நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குதா, இதுன்றதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு எல்டர்லி பேஷண்ட்ஸில் அசஸ் பண்ண வேண்டியது. அண்டு இன்னொரு விஷயம் எல்டர்லியில் காமன் எமர்ஜென்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹைப்போகிளைசீமியா ஆர் நம்ம லேமன் டேர்ம்ஸில் சொல்லணுன்னா லோ சுகர். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த எல்டர்லி பீப்புள் வந்து இன்சுலினோ இல்லை டயபெட்டிக் அதுக்கான மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்ருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்கள சம்டைம்ஸ் அவங்களோட ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் இன்டேக் மேட்ச் ஆகாது, மிஸ் மேட்ச் ஆகும். ஆர் சம்டைம்ஸ் அவங்க பாடியில் வேறு ஏதான இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுனாலும் இந்த சுகர் வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த சுகர் குறைஞ்சா என்ன அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப தூங்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும், சில பேருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்காது, சில பேருக்கு ஈவன் ஃபிட்ஸ் கூட வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் யூ ஹாவ் டு கம் அண்ட் get them admitted in the emergency department for further evaluation. ஏன் நான் எல்டர்லி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன்னா எல்டர்லி பேஷண்ட்ஸால் அவங்கள பற்றி அவங்களால எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு எனிதிங் அப்நார்மல் ஃப்ரம் தேர் யூஷுவல் ரொட்டீன் ஆர் சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் த ஃபேமிலி டு கம் அண்ட் get the elderly patient evaluated in a emergency department. Next, in emergency department, the most common emergency what we face is surgical emergencies. Surgical emergencies ne pathina or acute appendicitis or gallbladder stone which is infected, or it can be a number ureter nu sollakodiya and urine pora pipe la vara stones. So idella vandu nambalukku vandu oru vaytha vali vandu it will cause. Idu endha edathila eppadi varudhu adoda nature ennandradha poruthu நம்ம வந்து அதுக்கான இமேஜிங் அதுக்கான பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு தேவைப்பட்டால் சர்ஜரியும் நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது வரும். இன் கேஸ் ஆஃப் அப்பெண்டிசைட்டிஸ் அண்ட் கால் ஸ்டோன்ஸ் வந்து இந்த சர்ஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் வந்து இட்ஸ் வெரி காமன். ஸோ எனிதிங் அப்நார்மல் நாட் டாலரேட்டிங் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது, இந்த பெயின் வந்து என்னால் இந்த த்ரெஷோல்டுக்கு மேலே என்னால் தாங்க முடியல, கண்டினியூஸாக வாமிட்டிங் இருக்குது ஆர் கண்டினியூஸாக டயரியா ஆர் லூஸ் ஸ்டூல்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஃபீவரும் இருக்குன்னா
it is better that they come to the emergency department to get evaluated. And this evaluation will tell whether they need to go in for a surgical approach or not. Okay, and another emergency what we are dealing here is pediatric emergencies. Pediatric emergencies பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய எமர்ஜென்சி ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது சின்ன குழந்தைங்களை எப்போ நம்ம எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமன் பீடியாட்ரிக் எமர்ஜென்சி நாங்கள் பார்க்குறது வந்து ஃபெப்ரைல் சீஷர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஜுரத்தோடு வர ஃபிட்ஸ். இது வந்து சின்ன வயசில் பசங்களுக்கு நிறைய பசங்களுக்கு வந்து காமனாக வர எமர்ஜென்சி ப்ராப்ளம்ஸ். எப்போ ஜுரம் வந்தாலும் அந்த பர்டிகுலர் பேபிக்கு ஃபிட்ஸ் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி பீடியாட்ரிஷியன் சொல்லியிருப்பாங்க, ஜுரம் வந்தால் அந்த டெம்பரேச்சரை குறைக்கணும் ஸோ தட் ஃபிட்ஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு மருந்தும் கொடுப்பாங்க. பட் இதையும் மீறி சில சமயம் டெம்பரேச்சர் குறையாது. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் பாப்பாவங்க நம்ம வந்து எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் குறைக்கிறதுக்கான முறைகளை நம்ம வந்து கையாண்டோன்னா இந்த ஃபெப்ரைல் சீஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதை வந்து வராமல் இருக்கிறத தடுக்கலாம். ஆல்சோ தெர் ஆர் அதர் எமர்ஜென்சிஸ். இந்த மாதிரி சைல்டு ஸ்வாலோட் அ காயின் ஆர் ஏதான ஒரு ஃபாரின் பாடி எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிட்டாங்க, மூக்கில் போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா கூட ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு த எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள். ஏன்னா காயின் வந்து நம்ம தொண்டையில் இருக்குது இல்லை நுரையீரல் போகிற அந்த குழாயில் இருக்குதுன்னு நம்ம அந்த காயினை உடனடியாக அகற்ற வேணும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான குழந்தைங்களில் வர ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து எமர்ஜென்சிஸ்க்கு நீங்கள் ஹெசிடேட் பண்ணாமல் பசங்களை கூட்டிகிட்டு வரணும். ஸோ the next emergency what we commonly deal here is poisoning. ஸோ நிறைய பேரை பார்த்துருப்போம், அவங்க ஆக்சிடென்டலாவோ தெரிஞ்சோ நிறைய டேப்லெட்ஸோ இல்லை வேறு எதான முயற்சிகள் செஞ்சு வேறு எதான மருந்தோ எதான குடிச்சிட்டு வருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க குடித்ததுலேருந்து ஒரு 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்களால் கூட்டிகிட்டு வர முடிஞ்சிச்சுன்னா we do a procedure called stomach wash. இந்த ஸ்டொமக் வாஷ் பண்ணோன்னா இந்த மருந்தோ இல்லை அந்த எந்த பொருளை குடித்தாங்களோ அது வந்து நம்ம வயிற்றுலேருந்து ரத்தத்தில் கரையாமல் இருக்கிறதுக்கான வழிகளை பார்க்கலாம். பட் இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஆல், பட் இட் இஸ் அ ஜென்ரல் க்ரைட்டீரியா. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரானு இப்படி ஆக்சிடென்டலாவோ இல்லை இன்டென்ஷனலாவோ எடுத்திருந்தாங்கன்னா உடனே எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டமக் வாஷ் அப்படின்ற ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுத்துட்டு அந்த எந்த பொருள் எடுத்திருக்காங்களோ அதுக்கான ஆன்டிடோட்ஸ் அப்படின்னு சில மெடிசன்ஸ் இருக்குது. அதாவது சில மெடிசன்ஸ்க்கு சில மெடிசன் வந்து கவுண்டர் ஆகும். ஸோ அது அவைலபிளாக அந்த பர்டிகுலர் மெடிசனுக்கோ இல்லை ஒரு பாய்சனுக்கோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை கொடுத்தோம் அண்ட் அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கேரி அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ டு நாட் ஹெசிடேட் in these scenarios, and early attention is definitely required in case of any poisoning or accidental ingestion of any chemicals or anything. இதை தவிர்த்து நான் வந்து பீடியாட்ரிக் எமர்ஜென்சிஸ், சர்ஜிக்கல் எமர்ஜென்சிஸ், கார்டியாக் எமர்ஜென்சி, நியூரோ எமர்ஜென்சிஸ் பேசிட்டோம். இதை தவிர நாங்கள் வந்து we deal with all sorts of trauma. ட்ராமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட் மோஸ்ட் காமனாக வந்து நம்ம ஆக்சிடெண்ட்டில் வரக்கூடிய ட்ராமா. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ராமா வந்து இட் கேன் பி எ சிம்பிள் ட்ராமா டு அ பாலிட்ராமா. பாலிட்ராமான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ராக்சர் இருந்திருக்கும், head injury இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஷுட் பி டெஃபினெட்லி அட்ரெஸ்ட் இன் அன் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ ஆக்சிடென்ட் ஆன உடனே ஈவன் இஃப் உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் இன்ஜுரி வந்து மைல்டாக இருந்தால் கூட we recommend you to come to emergency department to get yourself evaluated. ஏன்னா சில சமயம் உள்காயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்கன் இன்வால்மெண்ட் எதான நம்மளுக்கு ஆயிடுச்சா, பிளண்ட் ட்ராமா எதான அந்த ஆர்கனுக்கு இருக்கான்றதை நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டறிய முடியும். ஸோ ஆல்வேஸ் பி வெரி அபவுட் ஆக்சிடெண்ட். அண்ட் இப்போது எமர்ஜென்சிக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டாக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த ட்ராமாக்கு வந்து வி அசஸ் த பேஷண்ட். எந்த மாதிரி விஷயத்தால் அவங்களுக்கு ட்ராமா ஆச்சு, அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி இன்ஜுரிஸ் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு, இந்த இன்ஜுரிஸ்க்கு ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் முடிவெடுப்போம். முடிவெடுத்து அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட், சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஹெட் இன்ஜுரி ஆகிருக்கு, உள்ள பிரெயின்குள்ளே ரத்தம் கசிஞ்சிருக்குன்னா நியூரோ சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட், நியூராலஜி டிபார்ட்மெண்ட்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இல்லை அவங்களுக்கு ஃப்ராக்சர் மாதிரி இருக்குது ஆர் அவங்களுக்கு வந்து தோல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது, தோல் நல்லா பிஞ்சு வந்திருக்கு, அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஆர்த்தோ அண்ட் எங்கள் ஸ்பெஷலைஸ்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி டீமை வந்து இன்வால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ டெஃபினெட்லி any kind of trauma should be addressed first in emergency, get a complete evaluation, and then we will refer you to the concerned department.
ஸோ இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, மெனி டைம்ஸ் ஸ்பைனல் இன்ஜுரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுக்கு வந்து அந்த பின்னாடி வர நம்ம ஸ்பைனல் இன்ஜுரிஸ் வந்து வி ஷுட் நெவர் மிஸ் அவுட். அண்ட் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸில் நம்ம கண்டிப்பாக அதுக்கான சிடி ஸ்கேனோ தேவைப்பட்ட எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனோ எடுத்து we have to rule out spinal injuries and also head injuries. மற்ற சிம்பிள் இன்ஜுரிஸ், ஃப்ராக்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து செகண்டரியாக நம்ம பார்த்துட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி we have to deal. ஸோ அதனால் definitely when there is a polytrauma or when there is a road traffic accident where a patient doesn't understand எப்படி ஆச்சுன்றத we recommend that you come to the hospital, to the emergency department so that we can guide you properly. Apart from this, our emergency department la we deal with all kinds of insect bites, ala vara or acute reaction, dog bite, cat bite, even snake bite. So இந்த மாதிரி எந்த பைட் ஆயிருந்தாலும் எந்த ஹெசிடேஷனுமே இல்லாமல் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும். ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பைட்டோ இல்லை அந்த ஊண்டுக்கான ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுப்பாங்க. ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுத்துட்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் என்ன மாதிரி இருக்குன்றதை வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன் ஆல் தீஸ் ட்ராமா அண்ட் இந்த இதில் வந்து நெவர் ஹெசிடேட் டு கோ டு த ஹாஸ்பிட்டல். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் எமர்ஜென்சிஸ் ரோல்? இப்போது எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ தான் நம்ம கோவிட் செகண்ட் வேவ் பேண்டமிக்லேருந்து வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த பேண்டமிக்கில் எங்களால் உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சிச்சு, ஆர் ஸ்டில் வி ஆர் ஹெல்பிங் இன் திஸ் ப்ராசஸ், எப்படி பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we had whenever a patient, இப்போ கோவிடுனாலே எல்லோரும் பயந்து வந்தாங்க, வரும்போது அந்த பேஷண்ட்டை ப்ராப்பராக எவாலுவேட் பண்ணி அசஸ் பண்ணி எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஹோம் குவாரண்டைன் கொடுத்து அவங்கள ஃபர்தராக ஃபாலோ அப் பண்ண வைக்கிறது, ஆர் எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டெஃபினட்டாக ஐசியூ அட்மிஷன் தேவைப்படுது, எந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வார்டில் வச்சு நம்ம ஒரு 3 நாள் கவனிக்கணும். ஸோ இந்த ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னது வந்து அந்த முன்னுரிமைப்படுத்தி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது ட்ராஜிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்லேயே வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அட்மிஷனுக்கு சொல்லணும், எந்த பேஷண்ட்ஸை வந்து நம்ம வீட்டில் ஹோம் குவாரண்டைன், இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் ஆல்வேஸ் டன் இன் எமர்ஜென்சி. ஏன் இட் இஸ் டன் இன் எமர்ஜென்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் ஓப்பன் 24/7. ஸோ த ஜென்ரல் பப்ளிக் கேன் அப்ரோச் த ஹாஸ்பிட்டல் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ இப்போ ஒரு கோவிட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து வீட்டில் ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சடனாக இன்க்ரீஸிங் ஸ்பைக்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வருது, இல்லை அவங்களுக்கு சடனாக வந்து மூச்சு வாங்குது, நீங்கள் எங்கே போகிறதுன்னு நீங்கள் யோசிக்காமல் நீங்கள் இமீடியட்டாக நீங்கள் எமர்ஜென்சி அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தது நாங்கள் அதுக்காக என்ன பண்ணணுன்றதை வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம். ஸோ this is our role. This was our role in pandemic and this we are still doing it. In the COVID patients யாரானா வந்தாங்கன்னா here and there we guide them about what to do and refer them to COVID centers if it is required. And next point is mass casualty. As many of us are aware, நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து இந்த பஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸ், ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ஸ், பாம் பிளாஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆர் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் லைக் நம்ம சென்னையில் வர மாதிரி ஃப்ளட்ஸ் அப்படியெல்லாம் இருந்து இதுவாகும்போது நம்மளுக்கு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க. ஸோ நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது எமர்ஜென்சி இஸ் அ டிபார்ட்மெண்ட் வேர் தே கேன் ஹேண்டில் திஸ் மாஸ் கேஷுவாலிட்டி. அதாவது நிறைய பேஷண்ட் வரும்போது அந்த முன்னுரிமைப்படுத்தி அந்த எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் உடனடி அட்டென்ஷன் தேவைப்படும் அப்படின்றத வந்து டீல் பண்ணுறதுக்கு we are fully equipped and we have the proper infrastructure and trained doctors, staff, technicians and paramedics. ஸோ இந்த மாஸ் கேஷுவாலிட்டின்றது வந்து தோ அவர் சென்னை சிட்டியில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலைனாலும் there had been few incidents where like in tsunami and earthquakes in Gujarat அவங்க எல்லாம் இருக்கும்போது ஸோ அப்போ வந்து patients or the public need not worry about where to go. You can take them to the emergency department or the any nearest hospital where they can handle the situation. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் மோஸ்ட் காமன் எமர்ஜென்சிஸ் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் ஹவு இந்த எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் நாங்கள் வந்து அசஸ் பண்ணி இது பண்ணுறோன்றது பார்த்தோம் அண்ட் கோவிடில் எங்களோட ரோலை பற்றி சொன்னோம். ஸோ இப்போ வந்து ஐ வுட் லைக் டு சே a few words about okay இப்போ எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லா மாதிரியும் கேஸும் வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸஸை வந்து கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி ஹேண்ட்லிங்க்கு கொடுக்குறாங்கன்றதை பற்றி நான் சில பாயிண்ட்ஸ் பேச போகிறேன். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் ஒரு செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டில் வராங்க, இல்லை ஒரு செஸ்ட் பெயினோட வராங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குது, ஸோ ரத்த குழாயில் பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா
உடனே we involve the cardiology team. ஸோ கார்டியாலஜி டீம் வந்து அவங்க ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது ஆஞ்சியோபிளாஸ்டியோ இல்லை அந்த ட்ரக்ஸ் எதான கொடுக்கறதோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் ஆல்வேஸ் எமர்ஜென்சி டீம் இஸ் ஃபுல் டைம் இன் கம்யூனிகேஷன் வித் த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட். நான் சொன்னது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டியில் இருக்கிற டாக்டர்ஸோடையும் we have கம்யூனிகேஷன். ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு பேஷண்ட் எமர்ஜென்சிக்குள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள அசஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு இதுதான் ப்ராப்ளம்னு நாங்கள் பார்த்துட்டு எவாலுவேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச உடனே அந்த கன்சர்ன்டு ஸ்பெஷாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்க்கு நாங்கள் எங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுவோம். அந்த கன்சர்ன் டீம்லேருந்து டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த பேஷண்ட்ஸை உடனடியாக அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் த பிளேஸ் வேர் யூ ஆர் அசஸ்ட், stabilized, and then you have also been informed what your problem could be, and we direct you to consult that particular department. So all these things is done in an emergency department. Okay, so also now I would like to say about certain things which you should not miss coming to an emergency. அதாவது ரெட் ஃபிளாக் சைன்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இது மெடிக்கல் டெர்மினாலஜியில். ரெட் ஃபிளாக் சைன்ஸ்னால் சைன்ஸ் which are very abnormal, which we should know that இதுக்கு வந்து immediate medical attention தேவைப்படும்னு. ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த செஸ்ட் பெயின், செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட், மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது, அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ட்ரோக் லைக் சிம்டம்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்த மாதிரி. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எனி எல்ஓசி ஆர் லாஸ் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ்னு சொல்லக்கூடிய மயக்கமாய் விழுறது, அண்ட் ஆல்சோ ஃபிட்ஸ் ஆர் அப்நார்மல் ப்ளீடிங். It can be in from any part of the body. ஏதான ஒரு part of the bodyலேருந்து ஒரு abnormal bleeding இருக்குது, or excessive drowsiness of the patient, or excessive aggressiveness which is seen in patients. ஸோ இந்த மாதிரி ரெட் ஃப்ளாக் சைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இது வந்து உங்கள் வீட்லேயோ வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கோ யாரான்னு இருந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் தேவை. அந்த மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு வரணும். பிகாஸ் there is very less time left to assess these patients. ஸோ அதனால் நீங்கள் இமீடியட்டாக கூட்டிகிட்டு வந்தால் தான் we can do the needful to these patients. And next, talking about our department, I would like to say few points about emergency department in our hospital. So emergency department in SIMS hospital, we are having all the latest facilities to assess any patient in the bedside. We have the bedside echocardiography. So இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிசீஸ் அந்த மாதிரி வர பேஷண்ட்க்கு நம்ம பெட்சைட் எக்கோகார்டியோகிராஃபி உடனே கையோட பண்ணிடுறோம். அண்ட் ஆல்சோ we have a bedside ultrasound, and most of the doctors of the ER team are trained enough to handle these echocardiography and this thing. And apart from that, we also have bedside x-ray machines and 24/7 radiology backup, வேர் எங்களுக்கு எதான டவுட்ஸ் இருந்துச்சு, எக்ஸ்ரேஸ், எம்ஆர்ஐ, சிடி இந்த மாதிரி எதான தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம உடனே அந்த பேஷண்ட்டை அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு we can send them, and we can get the imaging done to confirm the diagnosis. So இது வந்து and this we work very meticulously upon, and also we have a very skilled technicians to handle ventilator and non-invasive ventilators, BiPAPs, in patients where it is required. So all these facilities are if these facilities are available in any emergency department, then that will make your management of that patient very simple, and will give them a better results. And also இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணும்போது ஒரு பேஷண்ட் ஒரு இஆர்க்குள்ளே வந்தாங்க, நம்ம இவ்வளோ பண்ணி அவங்கள கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கும்போது சான்சஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் ஆன் திங்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மள இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இதுவாக இருக்கலாம் நம்ம கெஸ் ஒர்க் ஆர் அது மாதிரி இல்லாமல் சயின்டிஃபிக்காக நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பேஷண்ட்டை நம்ம வந்து அதுக்கான மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த அதில் வந்து அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ இதுதான். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட லாஸ்ட் பார்ட் வந்து நான் வந்து சில பப்ளிக் அவேர்னஸ் கொடுக்கணுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ பப்ளிக் அவேர்னஸ் எதை பற்றி நான் கொடுக்கணுன்னு நினைக்கிறேன்னா two things. One is about basic life support, and second thing is about ambulance. So basic life support, suppose நம்ம எல்லாரும் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், திடீர்னு ஒருத்தங்க அன்ரெஸ்பான்சிவ் ஆகிடுறாங்க, இல்லை கீழே விழுந்துடுறாங்க,
அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை, பல்ஸ் இல்லைன்னா நம்மளால் ஆஸ் அ ஜென்ரல் பப்ளிக், ஆஸ் அ நான் மெடிக்கல் பர்சன் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட். ஸோ இந்த பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா, இந்த பேஷண்ட் ஒரு அன்ரெஸ்பான்சிவாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு உடனே நாங்கள் சொல்லக்கூடிய சர்க்குலேஷன், ஏர்வே, ப்ரீதிங், அதாவது சிபிஆர் இனிஷியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்க மவுத்தில் வந்து ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அண்ட் ஆல்சோ அசிஸ்டன்ட் ப்ரீதிங், இது வந்து நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட் is a course which is run by many institutions all over India and also in Chennai, all across Chennai and Tamil Nadu. So what I feel is every individual or every responsible citizen should know basic life support to give the first aid to the patient till the medical help arrives. So basic life support யாரெல்லாம் இந்த basic life support பண்ணி இந்த கோர்ஸ் பண்ணி பெனிஃபிட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, anybody can get benefited from doing this course, because இந்த கோர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்கில் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு in any situation ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கான ஒரு ஸ்கில் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா, that is I think something superb, or that is something which we all feel very happy for if the patient is recovering with your efforts. So always I insist all the responsible citizens, especially the youngsters, the college students or the office goers, everybody should know about this basic life support, and we also run the course for the basic life support. நீ இந்த basic life support கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா it is very handy in a very situation. ஸோ இந்த basic life support பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அடுத்தது என்ன பண்ணணுன்றீங்கன்னா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் இன்டிமேஷன். ஸோ இப்போ வந்து why I would like to insist about ambulance-னா, இப்போ we have a lot of improvements in ambulance services. ஸோ நீங்கள் across Chennai பார்த்தீங்கன்னா almost all tertiary cares hospital has a well equipped ambulance service with all necessary medical equipments and ventilators and everything, and they also have a trained paramedic, we call them emergency technicians. அவங்க வந்து அந்த ஆம்புலன்ஸில் அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ do not hesitate to call any ambulance whenever there is an emergency. So இப்போ you are finding a patient unresponsive in the road, you are doing the basic life support, ask somebody to call the concerned ambulance service so that the help arrives faster. And this ambulance service is run by almost all tertiary hospitals. They are very quick and they come and they take in the patient and they start the first aid, medical related first aid vanna they start in the ambulance only. So do not hesitate to reach out ambulance services, and ambulance services in government arkato private arkato, it's a biggest boon. So what I would like to insist again here is whenever you see a road traffic accident, or whenever you find a situation where you think the patient needs definite medical attention, abdina definitely inform the ambulance services whichever is available or whichever is nearby, so that and the patient வந்து அவங்க ப்ராப்பராக ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டாக் the general awareness what I wanted to bring is, ஒரு எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்னா என்ன, எந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸோ இல்லை பப்ளிக்கோ இங்கே ரீச் அவுட் பண்ண முடியும், அண்ட் எந்த மாதிரி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம், ஸோ தட் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த ஒர்க் பண்ணுறோன்றது புரிஞ்சாதான் you will have the awareness to come to the emergency department when it is required. And also the need of basic life support and basic life support training for all the general public, and the ambulance services utilization by the general public in case of any emergencies, so that medically we ease in the patients to get treatment from the hospitals. So hope this session was informative, and thank you all.